کارگل بھارت کے لیے آج بھی ایک زخم ہے اور یہ ممالک اسرائیل سے اپنا پرانا حساب چکتا کریں گے۔ ایران پاکستان کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف محاذ کھول دے تو کیا ہوگا؟ اگر بھارت کو اسرائیل کی ملٹری مدد ہو تو کیا اس کا پاکستان پر اثر پڑے گا؟ پاکستان دنیا کا 5واں ملک جس نے مکمل نیوکلیئر ٹرائیڈ حاصل کیا ہے، یعنی جس میں اسرائیل کو جوتے پڑیں گے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 75 ارب ڈالر ہے، پاکستان کا دفاعی بجٹ 7.6 ارب ڈالر ہے۔ ہم 313 سے 1000 کو شکست دینے والوں کے وارث ہیں، تو دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا، اور اگر پاکستان پر بھارت حملہ کرتا ہے تو اسرائیل اس کو کیسے سپورٹ کرے گا، اور اگر بھارت اور اسرائیل دونوں نے مل کے پاکستان پر جارحیت شروع کی تو پاکستان اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ کیا کوئی ایسا پوزیشن یا ایسا موڑ آ سکتا ہے کہ ایران بھی اسرائیل کے خلاف پاکستان کو جوائن کر لے اور اس کے بعد ایک خطے میں بڑی جنگ شروع ہو گئے؟ اس سارے منظر نامے پہ حقائق کی روشنی میں، گراؤنڈ ریالٹیز پہ اور ویپنز جو ہتھیاروں کا جو ایک مجموعہ سب کے پاس انوینٹری موجود ہے، اس کی روشنی میں ایک پورا منظر نامہ آپ کے لیے بنایا ہے، اور یہ منظر نامہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی سر جھکانے کی پالیسی پہ عمل نہیں کیا۔ اس لیے مودی سن لو، مر جائیں گے مگر سر نہیں جھکائیں گے۔ ویسے بھی جنگیں تو ہوتی ہی خوفناک ہیں، اور پھر یہ جنگ کتنی بھی خوفناک ہو جائے تمہیں سبق سکھا کر دم لیں گے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان لفظوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن اب فزیکل جنگ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو ابھی ہو جائے گا۔ بھارت پاکستان کو کمزور سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جنرل جو ہیلی کاپٹر کریش میں مارا گیا تھا اور اس کا ڈی این اے بھی تلاش نہیں ہو پایا تھا، اس نے کچھ دن پہلے ہی بیان دیا تھا کہ وہ کشمیریوں کا ڈی این اے بدل دے گا۔ قدرت کا اپنا ہی کھیل ہے، کہاں ہے وہ؟ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور اسرائیل بھی بھارت کا اتحادی بن جائے تو کیا پاکستان شکست کھا جائے گا؟ کیا پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے گا؟ آج ہم بات کریں گے حقائق پر، تاریخ پر، اور اس قوم کی جو ہر طوفان میں سر اٹھا کر جیتی ہے۔ بھارت کا خواب ہے کہ وہ اس خطے کا تھانے دار بنے، اور حقیقت میں بھارت کئی دہائیوں سے خطے میں سپر پاور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کی اوقات اس خطے کا سنتری بننے کی بھی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ وشوا گرو بننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسری طرف اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف جنگی زبان استعمال کرتا ہے۔ لیکن سچ کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن انجام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لاہور کے دروازے تک پہنچنے کا خواب دیکھنے والا بھارت، اور وہاں پہ جم خانہ میں چائے پینے کا خواب دیکھنے والا بھارت، سیالکوٹ کے محاذ پر ہی ہمت ہار بیٹھا، اور ایسا پسپا ہوا کہ دہلی جا کر اس کی جان میں جان آئی۔ 1971 میں اگرچہ پاکستان کو مشرقی محاذ پر اپنوں کی ہی بغاوت کی وجہ سے نقصان ہوا، لیکن مغربی بارڈر پر پاکستان کی افواج نے بھارتی جارحیت کو مؤثر طریقے سے روکا۔ 1999 تو آپ کو یاد ہوگا، کارگل بھارت کے لیے آج بھی ایک زخم ہے۔ چند سو مجاہدین نے ہزاروں بھارتی فوجیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بھارت کو اسرائیل کی ملٹری مدد ہو تو کیا اس کا پاکستان پر اثر پڑے گا؟ ویسے تو پاکستان کے خلاف کھل کر کسی جنگ میں آنا خود اسرائیل کے لیے عالمی سطح پر تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی مدد بھارت کو انٹیلیجنس یا ٹیکنالوجی کی حد تک تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ پاکستان کی عسکری طاقت دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کی فوج صرف ایک ادارہ نہیں، یہ ایک جذبہ ہے۔ دنیا کی چھٹی بڑی فوج، یعنی کہ 150 سے زائد
जिनके पास जौहरी वार हेड्स हैं, JF-17 थंडर जैसे ना सिर्फ तैयारे हैं बल्कि जदीद तैयारे बनाने की सलाहियत रखता है। बेशुमार मिसाइल सिस्टम्स जैसे गौरी, शाहीन, नस्ल रखने वाला जो चंद मिनटों में दुश्मन की फौजी तंसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ISI जैसी दुनिया की खतरनाक तरीन नंबर 1 एजेंसी, पाकिस्तानी कौम का जज्बा जो इसका सबसे बड़ा हथियार है, ये सब मिलके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना देते हैं। असल में जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंगें जीती जाती हैं हौसले, इत्तेहाद और ईमान से। 1965 में लोग अपनी छतों पर दुश्मन को मारने के लिए पत्थर लेकर खड़े हो गए थे। वो गाना आपको याद होगा कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। उस एक गाने ने गदर मचा के रख दिया था जंगी मैदान के अंदर। कारगिल में जब एक सिपाही ने कहा कि मुझे गोली लग गई है लेकिन मैं मोर्चे पे हूं, दुश्मन को मत आने देना, इसके जज्बा ईमानी को सलाम है। अगर कभी कोई बुरा वक्त आया है तो यह कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठी हो गई है। चाहे सैलाब हो, जलजला हो या जंग, ये कौम यकजान हो जाती है। भारत को यह जान लेना चाहिए कि जंग किसी के हक में नहीं, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की धरती अपने बेटे देने के लिए तैयार खड़ी है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर देगी। पाकिस्तान के पास फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस मौजूद है। जंग की सूरत में पाकिस्तान को मुआशी, अस्करी और इंसानी सतह पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के अंदरूनी हालात हो या अक़लियतों की बगावत और किसानों की तहरीक, ये सब कुछ इसे पहले ही कमजोर कर रही है। और अगर इस दौरान इसराइल जंग में कूदा या इसने एक नया महाज खोला तो इसे महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है लेकिन कमजोर हरगिज नहीं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो यह सिर्फ सरहद पर नहीं, दुश्मन के दारुल हुकूमत दिल्ली तक पहुंचेगी। और इसराइल और इंडिया कश्मीर में अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वो इंटेलिजेंस शेयर करते हो, इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों मुमालिक ने फौजी ताल्लुकात का मजबूत किया है। ये ताउन मुमकिना तौर पे कश्मीर तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला एटमी टेस्ट भारत के 5 टेस्टों के जवाब में 6 धमाके करके दिया। पाकिस्तान के पास आज 170 से ज्यादा वारहेड मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास 80 वारहेड मौजूद हैं। पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। बाबर क्रूज मिसाइल 700 से 1000 किलोमीटर रेंज, जबकि शाहीन 3 2750 किलोमीटर रेंज रखता है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क जिसने मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राइड हासिल की है, यानी इसके मिसाइल पानी, खुश्की, हवा से दुश्मन को हथियारों से निशाना बना सकते हैं। अगरचा पाकिस्तान का इसराइलियों के साथ कभी बराह रास्त कोई बड़ा फौजी तनाज़ा नहीं रहा, लेकिन ये 2 अरब इसराइल जंगें इसराइल की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान ने इन जंगों में तकरीबन 16 पायलटों का एक छोटा मोहल्लिक दस्ता भेजा, जिन्होंने उर्दन, मिस्र, शाम और इराक में खिदमात सर इंजाम दी। 1967 की अरब इसराइल जंग में हमने 10 इसराइली तैयारे मार गिराए। हमारे एक बहादुर कैप्टन सैफुल आजम ने 3 इसराइली तैयारों को मार गिराया और क्रैश लैंडिंग करने वाले एक तैयारे को नुकसान पहुंचाया। 1973 की जंग में ए सतार अलवी ने एक इसराइली मिराज को मार गिराया। एम हातिफ ने एक इसराइली F4 फैंटम को मार गिराया। ये एक हकीकत है कि जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं, जिसमें इसराइल को जूते पड़ेंगे, क्योंकि इसकी फौज गुरिल्ला जंग की सलाहियत नहीं रखती। इसमें ना कोई ताकत है और ना हिम्मत। इसराइल के लिए ये एक रिवर्स फायर होगा जब फलस्तीनियों के साथ साथ हमास, हौसी ग्रुप और दीगर इस पर हमला करेंगे। प्रोपेगेंडा वार में इसराइल की फौजी सलाहियतों को हद से ज्यादा समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। इसराइल यूरोप और अमेरिका की मदद के बगैर एक दिन भी जंग जारी नहीं रख सकता। अगरचा ISI और मोसाद दोनों के पास मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद है। अगर इसराइल ने जंग की जुर्रत की तो बलूचिस्तान के साहिलों से पाकिस्तान का जवाबी हमला इसे हमेशा के लिए नकारा कर सकता है।
पाकिस्तान अगर इसराइल पर हमला करेगा तो वो बड़ी तादाद में मिसाइल फायर करेगा जिसे कोई एंटी मिसाइल सिस्टम रोक नहीं सकता, चाहे वो भारत के S-400 हो या इसराइल के पैट्रियट या आयरन डोम। हम अमन के ख्वाहां हैं मगर हमारे पास ताकत भी है, मगर जब दुश्मन इंसाफ ना माने तो यही ताकत आखिर में जामिने पाकिस्तान है। यह कोई आम बहस नहीं, यह हमारी कौमी दिफा, हमारा हौसला और हमारी आन बान का सवाल है। आज हम हकाइक और एदादो शुमार के साथ भारत की ठुकाई करेंगे और इन सब को आईना दिखाएंगे कि जो हमें कमजोर समझते हैं, रवायती तौर पर भारत की मईशत, फौजी हुजम और बजट पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत का दिफाई बजट 75 अरब डॉलर है, पाकिस्तान का दिफाई बजट 7.6 अरब डॉलर है, यानी कि 10%। लेकिन सिर्फ एदादो शुमार पर इक्तफा करना काफी नहीं है। हम 313 से 1000 को शिकस्त देने वालों के वारिस हैं। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, ये हौसले, हिकमत अमली और डिटेरेंस से भी जीती जा सकती हैं। भारतीय फिजाइया के पास 2200 से ज्यादा त्यारे हैं, मगर पाकिस्तान के 1400 त्यारे दुश्मन पर कहर ढाने के लिए काफी हैं। वैसे भी हम एक त्यारे से 8-8, 10-10 त्यारे गिराने के आदी हैं। अगर भारत के पास 4200 टैंक हैं तो पाकिस्तान के पास 2600 टैंक मौजूद हैं। T-80 और अल ज़रार सीरीज ने कई जंगों में साबित किया है कि अगर भारत को टैंकों की तादाद पर फख्र है तो हमें अपने मेयार पर। भारत अगर 16 सबमरीन्स रखता है तो पाकिस्तान 8 का मालिक है, जो इससे ज्यादा जदीद और स्मार्ट है। समंदर में हमारी आबदोजें चुपके से दुश्मन के बहरी बेड़े को धड़न तख्ता करने की सलाहियत रखती हैं। जोहरी जंग में जीत का मतलब दोनों तरफ का मुकम्मल तबाही, यानी म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन है। दोनों मुमालिक के पास 170 से ज्यादा ईच, यानी दोनों के पास 170 से ज्यादा वारहेड मौजूद हैं। तुम चाहे जो कुछ कर लो, हम तुम्हें भरपूर जवाब देंगे। हमारी फौज सिर्फ फौज नहीं, ये कौम है। हर शहरी एक सिपाही, हर खेत एक मोर्चा और पाकिस्तान का शमाली पहाड़ी इलाका भारत के लिए एक चैलेंज है। हम गुरिल्ला वार और प्रॉक्सी हिकमत अमली इस्तेमाल करके दुश्मन की नब्ज़ को मफलूज कर सकते हैं। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के इंडिया में हादसे के मौके पर मौजूद होने के बावजूद सदर ट्रंप के इस बयान के बाद कि कश्मीर एक 1500 साल पुराना इशू है, इंडिया के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या भारत पाकिस्तान को रवायती फ्रंट पर हरा सकता है? रवायती फ्रंट पर अगरचा इंडिया को हराना थोड़ा टिपिकल होगा, मगर नामुमकिन नहीं। हमारी हिकमत अमली और जज्बा हमें कुव्वत देती है कि जब दुश्मन जानता है कि जोहरी या शदीद रद्द-ए-अमल मुमकिन है तो हमले या बड़ी फौजी कार्रवाई का खतरा कम हो जाता है। असल में हमारी जोहरी डिटेरेंस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हर जारियत को नाकाम बना देगी। तो भारत के पास 2229 त्यारे हैं, जिनमें 513 फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान के पास 1399 त्यारे हैं, जिनमें से 328 फाइटर्स हैं। इसराइल के पास 611 त्यारे हैं, जिनमें से 240 लड़ाका जेट्स हैं। भारत ने फिजाई बर्तरी का दावा करता है, मगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर और जदीद MIM मिसाइल इस मार्के को बराबर कर सकती हैं। भारत के पास 4201 टैंक हैं और पाकिस्तान के पास 2627 और इसराइल के पास 1300। मगर T-80 और अल ज़रार टैंकों की मुतहरिक हिकमत अमली भारत इसराइल दोनों के लिए खतरा साबित हो सकती है। भारत की बहरिया के पास 18 आबदोजें हैं, पाकिस्तान के पास 8 हैंगोर क्लास, इसराइल के पास 5 डॉल्फिन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं और भारत 7516 किलोमीटर साहिल को दिफा करता है। पाकिस्तान 1046 किलोमीटर साहिल का दिफा करता है। इसराइल सिर्फ 273 किलोमीटर साहिल का मालिक है और भारत मालिक तो नहीं है, काबिज है। और भारत की तवील साहिली पट्टी इसे समंदरी नकलो हमल और बंदरगाहों में बरतरी देती है, मगर पाकिस्तान की कोयटा से गवादर तक कंट्रोल्ड साहिली पट्टी दुश्मन की आबदोजों को महदूद कर सकती है। डिटेरेंस के जरिए हर जारियत को नाकाम बनाया जा सकता है। अगर ईरान पाकिस्तान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ महाज खोल दे तो क्या होगा? और पाकिस्तान और ईरान के पास मुश्तरका सरहद तकरीबन 909 किलोमीटर है और पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1040 किलोमीटर। जुग्राफियाई तौर पर एक मजबूत
دو فرنٹ اتحاد ہے، اور ایک جنوبی سمندری محاذ اور ایک شمالی مشرقی سرحدی دفاعی محاذ۔ فائٹر طیارے پاکستان کے اور ایران کے ڈرون اسرائیل کے لیے بہت مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اپنے F-35 میدان میں لا سکتا ہے، لیکن اس کے توڑ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اگر جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے تو لبنان، شام، اردن، یمن میں بھی موجود حوثی ملیشیا، حماس اور دوسرے مذہبی فائٹر اس میں اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ممالک اسرائیل سے اپنا پرانا حساب چکتا کریں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر پاکستان 2600 سے زائد ٹینکوں کا مالک ہے تو ایران بھی 1700 سے زائد ٹینک رکھتا ہے، جو اسرائیل کے 1300 ٹینکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے ٹینک پانی کے رستے آئیں گے، کس رستے سے آئیں گے؟ اور اگر یہ لڑائی تھوڑی اور بڑھتی ہے تو میڈل ایسٹ میں ایک نہ ختم ہونے والی گوریلا وار کا آغاز ہو جائے گا، جس کا اسرائیل کو بالکل بھی نہیں اور پاکستان کو ایک وسیع تجربہ حاصل ہے۔ ایران کی 25 سب میرین جو کہ پرانی ہیں، پاکستان کی 8 سب میرین جو کہ سمارٹ اور ماڈرن ہیں، جو ہر طرح کا روایتی یا جوہری اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ساتھ مل کر اسرائیل کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ ایران اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اسرائیل کے اندر اضطراب پیدا کر سکتی ہیں۔ ایران کی پروکسیز اسرائیل میں غدر مچا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے اگر چین ایک بڑے بھائی کی طرح کھڑا ہو جائے تو ایران کو روسی مدد شامل ہو سکتی ہے، اور اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ اور یورپ موجود ہوں گے، جو نہ صرف اس جنگ کو جوہری جنگ میں تبدیل کر دیں گے بلکہ شاید یہ آخری جنگ بن جائے گی جو یہ دنیا دیکھے گی، اور پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ایک فرضی جنگ کا ہم نے نقشہ حقائق کی بنیاد پہ تیار کیا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ منظرنامہ ہو سکتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ڈیٹیرنس ہی ہے جو امن برقرار رکھتی ہے۔ اسرائیل اگر پاکستان کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو صرف 2019 کا انڈیا پاکستان کا وہ واقعہ سمجھ جائے جب ہم نے انڈیا کو نہ صرف 2 جہاز مار گرائے تھے بلکہ اس کے ایک پائلٹ کو گرفتار کیا تھا، اس کو چائے پلائی تھی۔ اگر پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، اور ہم تو ویسے ہی اس وقت سر پہ کفن باندھ کے تیار بیٹھے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔